बालापुर पुलिस के अहलकारों ने सेंसेशनल सुपारी मर्डर केस को सॉल्व करते हुए वहशियाना कत्ल में मुलविस शातिर मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। ज़राए से मिली मुसद्दिक़ा इत्तला पर और टेक्निकी शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए बालापुर पुलिस महेश्वरम जोन के अहलकारों ने IT सेल व रचाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम के अहलकारों के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारियाँ अंजाम दी। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त कुछ इस तरह से है: मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद गौस, मोहम्मद इस्माइल, अहमद उर्फ बादशाह, सैयद इनायतुल्लाह, तौफीक खान, शेख हुसैन उर्फ मोहम्मद सलमान। जबकि इस खुसूस में मरकज़ी अहम मुलजिम शेख मोहम्मद हमीद, फाजिल और फराज नामी मुलजिमान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से मफरूर बताए जा रहे हैं। हमीद और मकतूल राउडी शीटर रियाज ने मीरपेट में वाक़ एक ज़मीन के तनाज़े पर एक दूसरे पर हमला करने के बाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीबन 10 मुकदमात दर्ज करवाए थे। मरकज़ी मुलजिम हमीद ने शरपसंद सलीम नामी शख्स को 13 लाख रुपए का लालच देकर राउडी शीटर रियाज को कत्ल करने की सुपारी दी थी, जिसके चलते हमीद ने 2.5 लाख रुपए सलीम को बतौर एडवांस भी दिए थे। कत्ल का मंसूबा रचने के बाद हमीद, जो कि दुबई फ़रार होने की तैयारी कर रहा था, इससे कबल हमीद और सलीम ने यूपी जाकर वहां से मोहल्लिक हथियार, मुल्की साख्ता बंदूक खरीदी और फिर मोइनाबाद के करीब से कुल्हाड़ी व मोहल्लिक चाकू खरीदे और तमाम लोग मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। कंचनबाग के इलाके में राउडी शीटर मकतूल रियाज, जो कि शराब के नशे में धुत अपनी गाड़ी पर सवार था, मौका पाकर शरपसंदों ने पहले तो रियाज की गाड़ी को अपनी कार से ज़ोरदार टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में रियाज ज़मीन पर गिरकर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे। और फिर हमला आवरों ने रियाज की आंख में मिर्च पाउडर छिड़क कर इस पर कुल्हाड़ी व मोहल्लिक हथियारों से अंधाधुंध तरीके से हमला कर दिया और फिर सलीम ने रियाज पर फायर भी कर दिया, जिसके नतीजे में बरसरे मौका ही रियाज की मौत वाक़ई हो गई। वारदात के बाद मुलजिमान अपनी कार वहीं पर छोड़कर बजरिए बस विजयवाड़ा फरार हो गए थे और फिर वहां से भुवनेश्वर गए। पुलिस ने टेक्निकी शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमान को भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल मुलजिमान के कब्जे से तमाम मोहल्लिक हथियार, देसी साख्ता पिस्तौल, खून से लदे कपड़े, 6 मोबाइल फ़ोन्स, एक कार और 4,02,500 रुपये की नकदी रकम को जब्त कर लिया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात रचाकुंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस D सुधीर बाबू की ज़ुबानी। One of the glorious incident of murder using firearm బాలాపూర్ జరిగినటువంటి నేరం. దీంట్లో ఉన్నటువంటి నేరస్తుల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. టోటల్ 8 మంది అక్యూజ్ని ఇప్పుడు మనము నిర్బంధంలోకి తీసుకున్నాం. వీళ్ళు ఎంటైర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి, ఎందుకోసం ఈ అఫెన్స్ ఇక్కడ చేశారు, వాళ్ళ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి, ఇవన్నిటిని మీకు వివరిస్తాం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది ఒక వాటర్ ట్యాంక్ పెట్టిన ప్లేస్లో ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ పెట్టిన ప్లేస్లో ఉన్న ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ వల్ల ఫస్ట్ ఎనిమాసిటీ డెవలప్ అయింది. నేబర్స్గా ఉన్న మూలంగా చిన్న చిన్న గొడవలు జరగడం, దాంట్లో కొట్టుకోవడం, దాని మీద పోలీస్ స్టేషన్ కేసు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నటువంటి కాజా రియాజుద్దీన్, ఆయనతో పాటు హమీద్, షేక్ మహమ్మద్ హమీద్, వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో గొడవలు ఉండేవి. హమీద్కి ఈ రియాజ్ ఉన్న మధ్యలో గొడవల మూలంగా వేరే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కలవడం, హమీద్ తరఫున ఫ్రెండ్స్ కలవడం, ఈ యాక్టివిటీ వల్ల ఈ అఫెన్స్ జరిగింది. ఈ రియాజ్ ఒక రౌడీ షీటర్, కంచన్బాగ్ పోలీస్ రౌడీ షీటర్. అక్కడ ఒక మర్డర్ కేసులో, డిఫరెంట్ అదర్ కేసెస్లో 6 కేసులు ఇన్వాల్వ్ అయినాడు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక 4 మంత్స్ కింద నుంచి వీళ్ళ మధ్యలో నేబర్స్గా ఉన్నటువంటి మీర్పేట్ దగ్గర గొడవలు స్టార్ట్ అయినాయి. దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టాడు హమీద్. ఆ వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టినప్పుడు ఈ వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టిన ల్యాండ్ నాది అని చెప్పేసి రియాజ్, డిసీజ్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ బ్రదర్ వెళ్ళి అడగడము, దానికి అతను నాకు వేరే డాక్యుమెంట్స్ నేను చూపించడము, 2 రకాల డాక్యుమెంట్స్ మధ్యలో గొడవలు అవ్వడము జరిగాయి. డిసీజ్ ఏమో ఇది నా ఓన్ ప్రాపర్టీ అంటాడు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ అంటాడు. ఈ హమీద్ ఎవరైతే అక్యూజ్ ఉన్నాడో ఇతను ఇది నాకు డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి గొడవ చేస్తున్నాడు. ఆ ప్రాసెస్లో
వీళ్ళు కొట్టుకోవడం జరిగింది. ఫ్యామిలీ పరంగా కూడా పిల్లలు వెళ్ళి వాళ్ళ గొడవలు అయినా కూడా జరిగి ఉంది. సో ఇట్లా జరుగుతున్నప్పుడు ఈ హమీద్ ఏం చేశాడంటే, నేను ఇతను ఎలాగైనా చంపాలి అని ఒక ప్లాన్ చేశాడు. హమీద్ ఎలాగా ఆల్కహాలిక్ అబ్యూజ్ ఉన్నాడో, డిసీజ్ కూడా రియాజ్ కూడా ఆల్కహాలిక్ అబ్యూజ్ ఎక్కువగా తాగడం, అటర్ చేయడం, వర్డ్స్ ఇట్లా నేను చంపేస్తానని చెప్పడం, ఒకరి మధ్య ఒక మధ్య ఎనిమోసిటీ బాగా డెవలప్ అయింది. దీనివల్ల ఏంటంటే ఎవరైనా ముందు చంపొచ్చు మమ్మల్ని, కాబట్టి నేనే ముందు ఎలిమినేట్ చేస్తానని చెప్పి హమీద్ అతనికి ఉన్నటువంటి టొబాకో బిజినెస్ లో ఉన్నటువంటి కలీగ్స్ సలీం అనే వ్యక్తి ద్వారా ఫస్ట్ ఈ గొడవలు అవుతున్న సలీం కూడా ఇందులో మన కేసులో ఉన్నాడు, నేరస్తుడు. అతనే వెపన్ తో ఫైర్ చేశాడు. సలీం ద్వారా ఈ నేరం మీరు చేస్తే, నీ ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకొచ్చి నేరం చేసి తను మర్డర్ చేస్తే మీకు 13 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పాడు. 13 లక్షల రూపాయలతో ఇస్తాను పాటు ఒక 2,50,000 రూపీస్ వాళ్ళకు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇచ్చి అతను ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా కూడా ఇంకా మీకు కావాల్సిన ఉన్నప్పుడు నేను సదుపాయాలు చేస్తాను, ఒకవేళ కేసులో వచ్చినప్పుడు కూడా నీకు హెల్ప్ చేస్తాను అని వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకున్నాడు. అయితే వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఈ నేరం చేసినా ఉన్నారో వీళ్ళందరూ చిన్న చిన్న వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ ట్రబుల్స్ కొంచెం కొంచెం ఉన్నారు. ఆ ట్రబుల్స్ అన్నింటినీ ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేస్తూ వీటిని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటూ ఇతని యొక్క ఉన్నటువంటి గోల్ ఏదైతే టార్గెట్ ఉందో, ఈ రియాజ్ను చంపాలనే ప్లాన్లో, రియాజుద్దీన్ చంపాలనే ఖాజా రియాజుద్దీన్ చంపాలనే ప్లాన్లో వీళ్ళందరి యొక్క వీక్ పాయింట్స్ని ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేస్తూ వాళ్ళకున్న ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మిటీస్ కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు చూసుకొని ఈ ప్రకారం ప్లాన్ వేస్తాడు. అయితే ఇందులో ఇంకొక ముఖ్య ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే, మన ఇంట్రాగేషన్ ప్రాసెస్లో తెలిసింది, ఒక ఇట్లా మామూలుగా చంపడం అనేది ఒకటైతే, ఒక వెపన్తో చంపితే ఒక హెజమనీ క్రియేట్ అవుతుంది. నేను ఒక రౌడీని అటాక్ చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు అంతకన్నా పెద్ద స్టేచర్ నాకు వస్తుంది, నేను ఒక పెద్ద డాన్ లాగా ఎవాల్వ్ కావచ్చు అనే ఒక సినిస్టర్ డిజైన్ కూడా ఇందులో ఈ హమీద్ అని అతను చేస్తాడు. ఇతను దుబాయ్కి వెళ్ళి రావడం కూడా జరిగింది. ఇదంతా ప్లాన్ చేసిన తర్వాత ఇతను దుబాయ్కి వెళ్ళాడు. దుబాయ్కి వెళ్ళక ముందు చేసింది ఏంటంటే, ఇతనికి ఉన్నటువంటి సలీం అనే వ్యక్తిని, తర్వాత ఇంకొక బాద్షా, వీళ్ళిద్దరు వ్యక్తులను తీసుకొని యూపీకి వెళ్ళాడు. యూపీలో కనౌజ్లో ఇద్దరు అక్యూజ్ ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు చూసిన పిస్టల్ తీసుకోవడం రావింది, కంట్రీ మేడ్ పిస్టల్ అది. అది అక్కడి నుంచి కొనుక్కొని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ ఎలా అఫెన్స్ చేయాలని చెప్పి రెక్కీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రాసెస్లోనే ఒకవేళ వెపన్తో పాటు చాలా మంది ఉన్నారు, ఒకటే వెపన్ ఉంది కాబట్టి, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని చంపడానికి గొడ్డలి, దాని తర్వాత ఈ కొబ్బరి బొండలు చెక్కేటువంటి కత్తి, అవి కూడా మొయినాబాద్ ప్రాంతంలో రోడ్ సైడ్ ఉన్న దగ్గర కొనేసి పెట్టుకొని ఉన్నారు. అదొక 15 days ముందే కొనేసి పెట్టారు. ఇలా చేసి ఇతన్ని ఎప్పుడు వస్తున్నాడు, ఈ డిసీజ్ అయితే ఖాజా రియాజుద్దీన్ రెగ్యులర్గా అతనికి ఉన్న బిజినెస్ ఫ్రూట్ వెండర్గా ఉంటాడు. అది చేసుకుంటూ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాడు. ఏది మన ఉన్న నివాసానికి, మీర్పేటకి వచ్చే ప్రాంతంలో ఒకటే రూట్ వాడడం చూస్తున్నాడు కాబట్టి అతను ఎలాగైనా అటాక్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు రెక్కీ చేస్తారు. ఇంతకుముందు కొన్ని రోజుల ముందు కూడా ఇది చూస్తే అతనికి వీళ్ళు బాగా గ్రూప్ అంతా ఎప్పుడు తాగి ఉండడం మూలంగా ఆ రోజు టైమ్స్ సెట్ కాక చేయలేదు. ఈ నేరం జరిగే రోజు కూడా అతను పక్కన తిరుమల వైన్స్ అని చెప్పి కంచన్ బాగున్న వైన్స్ లో అతను ఒక బార్ లో డ్రింక్ చేసి వస్తున్నప్పుడు ఇతను ఉన్నాడు, బయటకు వస్తున్నాడని చెప్పే విషయాన్ని సుల్తాన్ వీళ్ళందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేయడం. నలుగురు వ్యక్తులు ఎవరంటే సలీం, సుల్తాన్, మహమ్మద్ గౌస్ అండ్ ఇస్మాయిల్, ఈ 4 people ఆ కార్ లో కూర్చొని, మీకు మనం సీజ్ చేసిన కారు ఉంది, ఆ కారులో కూర్చొని వచ్చి ఫస్ట్ ఇతన్ని వెనక నుంచి వచ్చి మోటార్ బైక్ మీద వెళ్తున్న అతన్ని డాష్ చేస్తే పడిపోతే, ఈ గొడ్డలి, దాని తర్వాత అది కత్తితో అతన్ని అటాక్ చేస్తారు. అటాక్ చేసిన తర్వాత ముఖం పైన అవి చాలా కొట్టిన తర్వాత అదంతా బ్లడీ అయింది, ఏరియా అంతా రక్తంతో నిండిపోయింది. అప్పుడు ఈ సలీం అనే వ్యక్తి, అతను బయట ఇదంతా ఎక్కువగా కింగ్ పిన్ ఏమో హమీద్, ఆపరేషన్ మొత్తం సలీం చేశాడు. సలీం వచ్చి ఆ వెపన్ తీసుకొని వచ్చేసి